Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كلمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت اكفوا فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أردت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبرات وضلال مثل البهار على خديك والعالم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لئيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي على سري بمستقير عن الغشاة ولا داني بمنحسم ما حتى النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صلاة
فصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح على التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرام ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم ما برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوطره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غواياتها كما يراد جماح الخيل بالنجوم فلا تروم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم فاسرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وانشد سائس من جوع ومن شباع فربما مصت شر من التخم واستفرغي دمع من عين قديم تلأت من المحارم والزمح الندم وخالف النفس والشيطان واصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما
الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا ذي عقومي أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حين ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورم وشد من شغب أنشأه وطوى تحت الحجارة كشجا مترف الآدم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمامي وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العميم يضيق رسول الله جاهك بهم إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: بأبي هو وأمي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، al-mukarramun, segenap para hadirin, mustami'in mustami'at, sedajana sangat batan kuala ta'zimin. Bil akhas tamu kehormatan kita bersama Fadilatul Mukarram, Fadilatul Habib Al-Habib Umar bin Muhammad As-Segaf yang dari Pasuruan, insyaallah bakal hadir di tengah-tengah kita sekalian. Beliau posisi ampun depak para depak ada tangkil. Sedak selerna sangat batan gola ta'zimin. Serta saja para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, pini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat. Siaptin tak bisa nyebut situng per situng, namun dak saja na sangat batan gola ta'zimin. Alhamdulillah, puji dan syukur keagungan epon ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekadima alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barokah Kak Dinto, kita bersama bisa apolong akompol lebat barokana para ulama, lebat semangat para ruku-ruku laban ajunan sadaja pangeran kesokan mapolong makompol di pelataran pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 Kak Dinto dalam asarang menghadiri acara ngemotin Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Semoga malar mantar ya aku sebagai umat saja, amin Allahumma. Para bapak, para ibu tantretan saja ngemotin tentang kedatian Isra dan Mi'raj sekater sebun kiai atau sakin Habib ben konfirmasi kami terakhir Kak Dinto beriin sekater hubungan beliau apon dapat darak masuk ada ketangkel dari jalan lauk Kak Dinto malar mantar selamat dapat dek tujuan, amin Allahumma. Para bapak, para ibu tantretan saja emot dak peristiwa Isra dan Mi'raj epon ajunan Rasulullah. Para ulama dari segi pembahasan sejarah, dari segi pembahasan tarikh sirona baginda Rasulullah, ulama Kak Dinto beda pendapat tentang bila terjadi Isra dan Mi'raj Kak Dinto. Namun tebu semasyhur, tebu semasyhur sepaling banyak epon tut ban para ulama ahli sejarah Kak Dinto kejadian Isra baginda Rasulullah
leres tomepe tepak malam petolekor bulan lecep tahun ke-10 pon ajunan Rasulullah saampun kanjing Nabi Muhammad badati nabi bi ajunan Allah. Cebuna para ulama tantretan sadaja kala itu ketika itu baginda Rasulullah ngalamin kesosaan seloyatipin sebelum bi ajunan Rasulullah. Salah situng tabun ulama penyebab dari kesosaan ajunan Rasulullah kanjing Nabi Muhammad kadinto lo itrema da wa nabi orang kafir Quraisy bi masyarakat Mekah bi Abu Jahal ban sabarengan. Ketika kita melihat sebab musabab orang Quraisy matengkih otaba nambahin penyakit dak baginda Rasulullah kadinto saampuna semenjak baginda Rasulullah masuk dak tahun ke-6 saampuna kenabian apa-apa akhir tahun ke-6 gak dinto tepat bulan Dzulhijjah macan dari pan berempan macan Allah masuk Islam. Saya pertama majadin ajunan Rasulullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala an. Isitung waktu musim haji tahun ke-6 baginda Rasulullah alengki nang situng gunung bukit kecil di pinggir Ka'bah. Saya kenal kalaban gunung Sofa malar mantar pada dapak sadaja amin Allahumma. Rasulullah alengki nang gunung Sofa gak dinto tak ada orang sama sekali nengoneng basera datang situng reng lake. Saya kenal kalaban Abu Jahal nyakein dak Rasulullah kalaban betul saya sangat raja sampai seramol jana Rasulullah keluar darah sesangat banyak. Hal kadinto ete ngalen sarang situng bekas budak reng bine dari Bani Jad'an celing dari atas ketetian Rasulullah sesaken sarang Abu Jahal. Akhirnya apa kabala dak kama jadi Sayyidina Hamzah ketika kala itu tahun 10 Sayyidina Hamzah kilo Islam kabala Hamzah panakana kakisahnya Muhammad isaken di Abu Jahal lo ingat sebelum bahkan etokol kalaban bato kalaban sajan banyak darana. Jabuna para ulama thamat thumma taqawwasa biqausih Sayyidina Hamzah gak dinto lain bidat ngodatan Mekah selain waktu gak dinto. Jabuna para ulama nang kitab sejarah reng Quraisy Mekah gak dinto ketika aburu hewan dak ke padang pasir gak dinto seburu napa hemar atau kelinci ban semacam tapi lain modat sabuna Syekhona Syekh Abdullah Dabwan rahmatullah alaih ketika macaakin sejarah dak para santenna kakek tahu ya Hamzah wa ma adrakum ma Hamzah. Sayyidina Hamzah lain bi orang selain molen kilo Islam memang ikut akuin bi orang-orang Quraisy lain apa-apa salah situng kelebihan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah gak dinto monaburu bene kelinci seburu sabuna Syekh Abdullah kitab juga banyak iterangakin Sayyidina Hamzah gak dinto menaburu panapa macan ben samacam. Ketika Sayyidina Hamzah mereng ajunan Rasulullah esaken panapa kalak jempareng gak dinto kaus panapanya mana pana sebunter separuh gak disah nege kalak ban Sayyidina Hamzah ayentaren Abu Jahal ketika tepang apolong enyak banyang reng Quraisy pengkira Ka'bah ya Aba Jahlin atasubbu ibna akhi wa ana ala dinih. Abu Jahal kakek bengal ya nukol bahkan ngocentang penakan bahkan engkau si tetebang Islam. Jabuna para ulama senyarita akin etokol Abu Jahal waktu gak dinto sampai keluar darah bahkan ada yang ngalaban bahkan sampai bakal terjadi peperangan antara Bani Hasim dan Bani dari Abu Jahal gak dinto. Jabuna Abu Jahal lang sana roy ngabareng halah engkau mesuin teret tanah gela engkau nyakein panakan ampun Islam Sayyidina Hamzah apa ternyata reng Quraisy lo sajan dengan nangba akal licik sajan banyak nyakein dak Rasulullah
Nyaken dak kanjeng Nabi bahkan dak ke Bani Abdul Muttalib ban Bani Hashim sakaptina. Oleh teluarih dari Islam Sayyidina Hamzah, kanjeng Nabi mololo acung-cung tanang ke Allah. Allahumma ya Allah a'izal Islam bi ahabbir rajulina ilaik Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahl bin Hisham. Aduh ya Allah, pamoljakin Islam kalaban salah situng orang laki sepaling ekle burida ajunan dari dua orang laki pangeran anu cun Sayyidina Umar otaba Umar pangeran otaba Abu Jahal. Ternyata isampuna Islam Sayyidina Hamzah oleh teluareh Islam Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Reng kesecerita-tan sadaja panapa lebat dua Islam orang saya kebangga abi orang kafir Mekah agak dinto. Justru reng kafir Mekah lo tinggal diam. Abu Jahal saja menghimpun kekuatan, kelicikan, tekanan, siksaan dan semacamnya. Sajan etekanakin da ajunan Rasulullah sehingga memasuki tahun ke-7 dari kenabian gak dinto Rasulullah boikot secara umum keturunan Sayyidina Hazim bin Banil Muttalib sampai 3 tahun keluarga Rasulullah dari Bani Hasim lo ihubungin lo ibantain lo oleh tojuk polong tojuk mon leman lo oleh latinin mon marlamar lo oleh terima bersama macam sampai sebuah para ulama nek bine dari repelena ajunan Rasulullah siang dan malam saya pereng namong tangis radhiyallahu taala anhum malar mantar apang ki swarga sadaja amin Allahumma. Dari Kak Dinto penapa Rasulullah dalam kesosaan balik ada boleh tekanan dari orang kafir Quraisy. Tekan ajunan Rasulullah. Sehingga penapa ketika kanjeng Nabi Muhammad lo ikan dari Mekah keluar di Mekah ke Taif saja nih tambuk bi orang kafir Quraisy terjadilah peristiwa semaha dahsyat maha agung yang kita kenal dengan peristiwa Isra bin Mi'raj. Sekak dima latar belakang kronologi ketetian gak dinto sebepakin lebat sosana baginda Rasulullah kanjeng Nabi lo kendain kanjeng Nabi singkirakin sehingga tempuruan dari ajunan Allah ketempuruan ajunan Allah Ta'ala turun Jibril enteren Muhammad kebala orang Mekah ada anda, orang luar Mekah ada anda, bahkan orang di lebar ada anda. Malaikat aibuan sebekal nampung ajunan Muhammad. Allah Ta'ala menurun ayat linuriyahu min ayatina. Engkau misra ke akhir Muhammad, engkau menjalan ke akhir Muhammad linuriyahu min ayatina sopaja mana ngalen beten kau lesemul jencan Allah dek ke Muhammad dek ketanda-tanda kebesana Allah Ta'ala semulja cak maturana Rasulullah pesan nang Nabi Allah cak maturana Rasulullah keng malene ngalen ciptaan Allah seatas langit cak maturana Rasulullah tepangso sabi Allah ihibur leres tujuan hikmat bahkan buah paling inti dari Isra bajang lemak waktu. Tapi dari segi sejarah apa-apa Rasulullah me'ipi Isra dan Mi'raj. Apa-apa Rasulullah me'ipi mangkat malam leres Allah tujuan keangkui apa areng bajang lemak waktu dekah ajunan Rasulullah dek umat tegulaban ajunan. Tapi kronologi ketetian gak dinto kesosaan saya alami ajunan Rasulullah abua situng kesenangan setetik jana ajunan Rasulullah bahkan tetimul jana umat kanjeng Nabi Muhammad bahkan tetik kuncina suarga kita bersama sebuna ajunan Rasulullah miftahul jannatis sholah kuncina suarga kita bersama pejeng lema waktu malar mantar kengeng kekuatan sadaja amin Allahumma. Alhamdulillah Habib ampun masuk paling akhir salah situng dari hikmat penapatan teretan ngereng cek sampai keruwetan cek sampai kesosaan tebunuh kesiful kohar gela cek sampai ujian dari ajunan Allah berbuah situng kegagalan berbuah situng putus asa dari kulaban ajunan tapi kita orang Islam yakin saya yakin Allah lo motoron ujian Allah lo motoron kesosaan kecuali bekal pada kesenangan deki akhir malar mantar tepada kita sekalian amin Allahumma
teruslah berusaha. Kegagalan demi kegagalan tak ada lain sempang kesuksesan sebi Allah Ta'ala itunda. Tapi orang segagal, orang seputus asa. Orang segagal, orang selalu abali ke Allah. Orang segagal, orang selalu taubat ke Allah. Orang segagal, orang seketika itolak langsung lu abali boleh. Tapi orang sesukses, orang setak buang-buang sampung da ajunan Allah, alamar itolak. Lamar lakuh itolak. Gelanon usaha kak di sahabat lo mampu. Kesemangatan iman sebeda iate kak dinto. Lebat peristiwa Isra ban Mi'raj, kemperan raja ikan di kulaban ajunan, laba banyak ento pada kor gelem atau pada ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lepas gagalin beribu-ribu kali, ketika semangat tetap membara nang ate kak dinto. Amba kesuksesan kita itunya lebih-lebih nang ajunan epon ajunan Allah. Amin Allahumma. Para bapak, para tantretan sedaja, namun emotin. Kunci kesuksesan kita kenapa? Ketika sampungakin ke Allah, emotin. Ketika biajunan sampungakin ke Allah. Lebekelar si sukses sampian li-alik santri kabeh. Lebekelar kesuksesan kita bersama ketika lo sampung da ajunan Allah. Nika berarti kegagalan gelanon seapungkos kesuksesan. Kalau sukses guys, kalau sukses alhamdulillah. Tapi kesuksesan gelak lo asampung da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus gagal tapi kita asampung da ajunan Allah. Sukses alhamdulillah. Abab kesehatan bi Allah taala sukses sehat. Nak foto bi Allah taala banyak. Bahkan tunya secara kasat mata bi Allah Ta'ala tampak. Tapi ketika lo asampung ke ajunan Allah Ta'ala ni kepada hakikat kegagalan, sukses, sehat, banyak obang ban semacam, tapi melupa ke Allah. Tapi lo apa jeng? Tapi akhlak tak sepak. Sajan ganteng tunya na, sajan sehat batana, sajan kelupain kepalana. Sajan ganteng tunya sajan sibuk bitunya sajan kalau pain ke Allah. Nika berarti kegagalan tantretan sedaja. Kenapa? Karena kesuksesan saya ngapunga model gak dinto lo depak de akhirat lo teti keselamatan nah malar manter pada selamat sedaja. Amin Allahumma. Tapi lain mon panjenengan gelak naudzubillah gagal secara zahir. Banyak dosa. Usaha untuk seperti sereng bareng selain lo bisa. Tapi ate lo mate pak. Araban keajunan Allah. Pangeran. Kula memang lo pada bi para ulama. Ya Allah. Kula pada lo pada bi ustad. Pangeran. Kula lo sepak kelakuan. Tapi ate pengarap keajunan ya Allah. Tu sesebanyak adanya pora namong ajunan ya Allah. Sanajan secara dohir gelak lo pada bi orang. Tapi semangat juang. Dalam memperjuangkan membecek beten gak ditok tetap ke Allah. Leres tunya lo andi. Tunya segone. Tapi gila nona sampung da ajunan Allah Subhanahu wa taala ni kepada hakikat kesuksesan sebi ajunan Allah taala tanpa akin malar manter pada kita bersama tapi panter manter pada jember. Amin Allahumma. Para bapak, para tantretan sedaja kak dinto sebisa saya torkin alhamdulillah. Alhabibana ampuan rabu dak ke tempat ahlan wasallam bihudurikum malar manter tati ilmu manfaat qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang pertama yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Fadilatul Mukarram Kiai Haji Khalid Mahsud Ridwan. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at. Untuk ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Al-Habib Umar bin Muhammad As-Saghaf
Alafu ya, alafu. Alafu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para alim, para ulama, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin, dalam hal ini Kiai Al-Haj Abdullah Khan Tabrani, sekeluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim, para ulama, segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa berjumpa, bermuajahah di dalam acara yang insya Allah kita yakini akan membawa barokah untuk kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang berkah daripada beliau kita menjadi khairul umam, menjadi sebaik-baiknya umat. Berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi paling banyak penduduk surga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pantaslah jikalau kita selalu menyebut nama beliau dalam arti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan solawat Allah turunkan banyak rahmat, Allah ampuni segala banyak kesalahan, dan Allah angkat derajat kita menjadi derajat yang lebih tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, biar tidak terlalu malam karena sebenarnya sudah jadwalnya dari tadi, tapi karena faktor keterlambatan jadi sampai malam. Tapi insya Allah saya tetap yakin pecinta-pecinta Nabi Muhammad tidak akan pernah goyang untuk selamanya. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini adalah dalam rangka Isra Mi'raj dan Tahlil Akbar. Isra Mi'raj adalah satu kejadian yang insya Allah kita semuanya sudah tahu dan sudah mengenal cerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan satu perintah
yaitu melakukan ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Sehingga mungkin pada pengajian ini saya tidak lagi perlu untuk menjelaskan terlalu panjang tentang Isra Mi'raj. Tapi yang perlu kita ambil hikmah-hikmah, petikan arti dalam kalimat Isra Mi'raj yang harus kita pahami, kita lakukan, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang yang benar-benar mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Pertama, Isra wal Mi'raj yang sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintah afdhalul malaikah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril diutus oleh Allah taala untuk turun ke bumi, datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan diajak naik berjumpa dengan Allah. Ini kisah sudah ma'ruf. Ini kisah semua orang sudah tahu. Tapi ingat, kita ambil hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlintas untuk ingin berjumpa dengan Allah. Kalau Nabi Musa kepingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa itu kalimullah. Nabi Musa sering berbicara langsung dengan Allah, sehingga ada keinginan Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, beliau ini adalah Habibullah, kesayangan Allah. Beliau ta'adduban kepada Allah. Walaupun beliau menjadi kekasih Allah, tapi Nabi Muhammad belum pernah terlintas ingin berjumpa dengan Allah. Beliau tetap menghambakan diri, beliau tetap merendahkan diri di hadapan Allah, walaupun beliau tidak menyaksikan Allah. Nabi Muhammad itu menghambakan diri kepada Allah. Sholatnya Nabi Muhammad hatta tawarromat gadamah, sampai 2 lutut atau 2 telapak kaki Rasulullah sampai bengkak karena terlalu lama sholat. Rasulullah menghabiskan jiwanya untuk Allah, Rasulullah menghabiskan hartanya untuk Allah, Rasulullah menyerahkan nyawanya untuk Allah, segala-galanya Allah, 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 dan Allah. Padahal Rasulullah nggak pernah berjumpa dengan Allah, dan Rasulullah nggak berharap, ya Allah, aku ingin melihatmu. Nggak ada. Rasulullah itu dikatakan abdun syakur, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Rasulullah itu adalah seorang manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah. Itu Rasulullah. Enggak muluk-muluk. Rasulullah itu enggak muluk-muluk. Disuruh sholat, sholat. Enggak usah banyak pertanyaan. Rasulullah disuruh puasa, dapat perintah puasa, puasa. Enggak pakai banyak pertanyaan. Rasulullah diperintahkan mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Enggak pakai banyak tanya. Rasulullah itu pandai mengabdikan diri kepada Allah, padahal Rasulullah enggak berjumpa dengan Allah. Lama-lama dilihat oleh Allah. Wah, ini orang ini hebat bener ini. Dia tidak pernah meminta yang aneh-aneh. Maka sekarang akan aku berikan hadiah. Jibril, kamu turun ke bawah, ke bumi. Kamu turun ke bumi. Panggil Muhammad, datangi dia dan ajak untuk bertemu dengan aku. Maka malaikat Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kaget, Pak. Rasulullah kaget karena Jibril waktu itu datang kepada Rasulullah dalam bentuk asli. Kadang-kadang malaikat Jibril ini kalau datang bentuknya ganti-ganti. Pada waktu pertama di Gua Hira,
Datang malaikat Jibril, turun ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai beberapa ayat itu. Pertama kali malaikat Jibril turun dengan wujud aslinya malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril lagi datang turun tapi nggak pakai wujud asli, ganta-ganti, serupa dengan ini, nanti berwujud ini, nanti modelnya begini dan begitu. Tapi pada waktu mau dipanggil Isra Mi'raj, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, wujudnya pakai wujud asli, sehingga Nabi Muhammad waktu itu sempat kaget dan heran. Wah, Jibril, kok kamu datang pakai wujud asli? Ada perintah apa ini? Ada kabar apa ini malaikat Jibril? Maka Jibril mengatakan, yang sekarang ini saya nggak tahu apa maksudnya Allah. Yang sekarang ini saya tidak tahu apa perintahnya Allah. Hanya saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang menjemput kamu, menghantarkan kamu untuk berjumpa dengan Allah. Maka malaikat Jibril pun, maka Nabi Muhammad pun kaget. Wah, saya diajak kamu untuk berjumpa dengan Allah. Ini panggilan Allah? Iya, ini dipanggil oleh Allah. Baik, kalau begitu kapan? Sekarang. Nabi Muhammad nggak banyak omong, nggak banyak komentar. Sebentar Jibril, saya mau pulang dulu ya. Mau pamit sama istri saya. Nggak usah. Jibril, sebentar Jibril, saya mau informasi sama sahabat-sahabat yang lain, teman-teman. Nggak usah. Kalau sudah dipanggil sama Allah, Rasulullah langsung, naam, ya, kapan? Sekarang, siap. Langsung, nggak pakai bingung keluarga, nggak pakai bingung harta, nggak pakai bingung jabatan. Kalau berjumpa dengan Allah, sekarang. Maka Nabi Muhammad langsung berangkat dengan malaikat Jibril. Tapi sebelum berangkat ada kejadian-kejadian penting. Kejadiannya alhamdulillah. Kejadiannya sebelum berangkat, yang pertama video drone sudah turun, jadi sampai sudah tidak bingung lihat drone lagi, Pak. Ini sebelum berangkat ceritanya ini, drone-nya sudah turun, alhamdulillah. Jadi sampai bisa konsentrasi sekarang. Sebelum berangkat ada kejadian penting. Apa kejadiannya? Operasi pertama di dunia. Ada operasi pertama di dunia. Malaikat Jibril membawa satu belah pisau dari surganya Allah Ta'ala yang disobekkan ke dadanya Nabi Muhammad di sebelah kiri. Dikeluarkan hatinya Nabi Muhammad. Lalu hati Nabi Muhammad dicuci bima'in zamzam, dicuci dengan air zamzam. Setelah dicuci dengan air zamzam, tsumma radduh, lalu dikembalikan lagi, famasaha biyadih, digosok dengan tangannya malaikat Jibril dan kembali seperti semula. Maka dari situ air yang paling istimewa di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena air Zam-Zam telah digunakan untuk mencuci hati manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Setelah dicuci, ringkas cerita saja, saya singkat-singkat, nanti kita biar bisa ngobrol panjang. Berangkatlah dengan malaikat Jibril naik buruk, buruknya obah, buruknya gerak-gerak. Dipegang oleh malaikat Jibril, buruk, gak usah kamu banyak gerak, ini yang naik kamu tahu siapa? Habibullah, kekasih Allah, diam kamu, ini namanya Muhammad Rasulullah. Maka buruk itu terkena dengan sebutan nama Muhammad Rasulullah. Buruk yang tadinya gerak-gerak langsung diam dan menundukkan badannya, dinaiki oleh Nabi Muhammad. Dengan buruk itulah maka dihantarkan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril untuk masuk samawatid tibaq, sampai naik ke langit-langit 1, 2, 3 sampai ke 7, sampai melihat bagaimana keadaan surga, melihat bagaimana keadaan neraka, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ringkasnya mendapatkan perintah 1 hari untuk melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan Aisyah. Nikah cerita nah Isra wal Mi'raj. Pentahun masih cerita akidah remah cerita na Isra wal Mi'raj.
Bi ayat tahki bisa. Bi dalil langge bisa. Bi hadis kita balanceng Pak, tak remare Pak. Bentaun cerita nah de yedo engki. Engki dapetan. Beda cerita Isra Mi'raj terus cerita aki masalah perkawinan. Beda dapetan. Beda napa sobung? Bu, Habib mek bisa bahasa Madura, Habib. Alhamdulillah. Kapan belajar bahasa Madura? Ya semakin ria langsung bisa. Deki keluar dari pondok tak bisa boleh bahasa Madura. Hadirin, dadi mon kula suruh cerita Isra Mi'raj, kelanjengun Pak Bu. Sampean deki ngantuk. Sing penting sampean paham berangkat dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa kepada Allah, kepangki sareng Allah Ta'ala. Suruh sholat sehari berapa kali? Apa baik sholat? Wajib napa sunnah? Wajib. Haram napa sunnah sholat? Wajib. Berarti mon wajib beda orang ngedingaki cerita Isra Mi'raj pleman tak bejeng masuk di mah. Sampean lah sing ngomong ya. Lengki mancen iya dari mah boleh masuk di mah Pak. Bejeng tak bejeng tetap masuk. Cek klero bejeng tak bejeng masuk bungko. Mon sampean tak bejeng tak kira bisa masuk ke sur. Ya te sholat neka penting tretan. Kula denak kula nyerangaki masalah sholat, masalah Isra wal Mi'raj. Ayo deki mon sampean bleman cek kelopain bejeng tretan. Setak bejeng Isa, Pleman bejeng Isa. Deki sop bujuk sampai ke Telambes sampai jam 10 sampean. Pengajian sampai jam 2. Bujur tak bujur Mabib. Terus lanjut sobu engki bejeng sobuna jam berempat sampean. Setengah sanga. Pleman malaikat ta Pak. Ada sing nyatet sampean. Lah oleh karena itu para hadirin, para rawuh, para jamaah semuanya yang dihormati, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Tujuan diceritakan Isra wal Mi'raj adalah bagaimana kita bisa menerapkan sholat. Kenapa? Kenapa sholat itu? Perhatikan baik-baik. Dari hadis yang paling ringan saja. As-shalah imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Dan siapa orang yang tidak mendirikan sholat berarti dia tidak mendirikan agamanya, merusak agamanya. Saat ini yang terjadi di negeri kita, saat ini yang terjadi di negeri kita, Islam ini dipora-poranda para hadirin. Islam ini saat ini di ujung tanduk. Islam ini saat ini lagi dalam permasalahan besar. Dikesruh Pak orang Islam Pak. Orang Islam ambil orang Islam sing lain nah tokaran. Orang Islam setong bi orang Islam sing lain nah somosoan. Kenapa? Kenapa sebabnya ini terjadi? Ya karena orang Islam tidak terlalu memahami keislamannya. Islamnya tidak memahami keislamannya. Islam ini terlalu banyak acara para hadirin. Terlalu banyak ajaran yang mana ajaran-ajarannya tidak semuanya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Dan intinya satu, sampean montero Islam neka kuat. Montero dadi orang Islam sing barokah. Satu, pegang satu perkara, apa? Sholat jangan pernah Anda tinggal. Sholat jangan pernah Anda tinggal. Ada satu kisah, dan kisah ini tidak kisah jauh, ini kisah terjadi pada saya sendiri. Dan alhamdulillah saya dapatkan ini juga dari guru-guru saya.
Kalau ada satu daerah urusan rezekinya seret, kalau ada satu kampung urusan rezekinya seret, kalau kepingin lancar gampang, nggak usah ke dukun, nggak usah cari dukun Pak, nggak usah nyari dukun. Kenapa? Polana dukun tak mandi Pak. Bodoh dukun. Pak dukun kula nika tro tro sugih dak remajaran Pak dukun telo dia macam-macam. Engki mon sampean meleh minyak. Suruh meleh minyak. Deki si kepah dia. Terus macam-macam suruh maca ini, suruh ini. Dukun dibik meleh inova tak bisa. Gledek. Sampai montro sogi, suruh iya, dukun nadibi melarat Pak. Berarti dukun tidak ampuh itu. Dukun yang ampuh itu yang lebih kaya daripada pasiennya Pak. Jos iku dukune Pak. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada satu daerah di situ rezekinya sempit, tidak terlalu lancar, maka caranya gampang. Apa? Ramaikan masjidnya, ramaikan musolanya dengan sholat berjamaah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalau satu kampung itu masjidnya rame, kalau satu kampung masjidnya, musolanya rame dengan sholat berjamaah, maka tempat itu pasti akan turun barokah. Maka tempat itu akan turun rahmatnya Allah. Sing pertama, rezeki nih sampean dikai lancar, amin Allahumma. Sholat Pak, masjidnya berameh, cuk bener masjid berajur, waduh masjid tak tompok sampai depak ke langit. Saya bejeng orang berempah, orang lemak kadang lah orang tuah kapi saya bejeng Pak parak mati ya. Nak saya mode ada sekali saya masuk ke masjid, mon sumbangan masjid, aduh, masya Allah, mulai jam petok sampai malam. Ayo terore, saya dari dojo masuk aki, insya Allah barokah, onta lagi, yo selamat. Begitu bangun masjid, ruajo masjidnya, terak lampuna, ada saya bejeng. Innalillah wa inna ilaihi. Bener tak bener? Bede kan toh? Sobung insyaallah. Oh di mana-mana seperti itu Pak. Bangunan masjid masya Allah. Dok remajarana masjid ria megah. Dok remajarana masjid ria bagus. Tapi tak pernah meker. Dok remajarana masyarakat aktif bejeng berjamaah tretan. Peker ya. Sampai bedok ke saklah Hadramut. Kalau di Hadramut itu Pak, masya Allah luar biasa. Sinamana masjid, sinamana musola, posak Pak mon orang ngebojong. Sampai yang luar biasa, yang istimewa. Mon bede tetangga tak bojong ke masjid teloare. Lagu kala aki katil. Tahu katil? Katil orang mati. Sabuk dek ya ada compon orang sing tak bojong ke masjid. Ngamuk saya dicompok dia. Hei, apa katel sabuk katel? Ya dan compok koknya. Dan orang kampung. Loh, kakek tak bojong ke masjid telo are. Sang kaki mati gitu ada. Date. Oh, saya tak kena ide iya. Lah mon tak kena ide iya, bojong ke masjid. Iyalah, enggak laku bojong ke masjid. Lah. Deki tadi ayo rapat BRT nah RW. Mon bede orang tak bojong ngalaki katel masuk aki sekalian ke dalam jombon orang tak bojong terutan. Allah bojong penting nggih. Fatilana orang mon abojong 5 waktu. Mon rutin bojong 5 waktu nek 5 waktu tak pernah tinggal. Napa? Tandana yang pertama, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang ahli sholat, orang yang ahli sujud, wajahnya kelihatan bersih dan bersinar. Bodo bekas sujud. Mon orang ahli sujud ada bekasnya sujud. Bagaimana bekasnya sujud? Bekasnya sujud yang dimaksud adalah
cahaya Allah. Men orang ahli bejeng, orang ahli sholat, orang ahli sujud, wajahnya ini ada cahaya, Pak. Wajahnya ini bercahaya. Jek salah tafsir. Duki eko caen beda orang sing ahli sujud, sing batuk ada beda apa nah? Beda ria kekurangan gizi, Pak. Ya Allah. Anu bedanun lah tandana ya celeng dek remah ya alhamdulillah, tapi bukan itu yang dimaksud. Sebab gula andi kancah biasa norok pengajian, biasa aktif norok pengajian, 2 bulan tak datang ke pengajian aku lah nika. Cariin gula lah di kacong ria tak datang. Coba tanya aki bola kacong ria sakit apa dek remah, tanya aki bola sakit ya anu laki nyambi PC lah, ayo masuk ke rumah sakit apa butuh apa deh. Nak langsung jalan ke compono anu orang si gula maksud neka. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan anu istrinya yang ada di situ. Waalaikumsalam. Siapa sampean? Anu soro sarang Habib. Engki bapan beda. Oh, engki anu keluar kota. Loh, keluar kota kemana? Keluar kota, maaf ya, ini tidak, maaf ya sebelumnya, ini tidak nemper ke kanan dan nemper ke kiri, semuanya bagus, cuma teman saya ini aja yang kurang bagus. Keluar kota 40 hari katanya, ikut rombongan berjamaah, nggak tahu 40 hari kemana, sekarang masih 20 hari, jadi 20 hari lagi nanti datang, oh ya wis, pulang. Orang ini datang ke saya, Habib, orangnya lagi keluar berjamaah 40 hari. Berjamaah kemana? Tidak tahu, keluar kota 40 hari bersama dengan rombongan. Oh ya wis ini 20 hari lagi teman saya suruh kirim. Ayo para nono, takonono wis teko apa durung? Lek teko wara tak celuk aku kok nang pondok. 20 hari lagi diparani, Pak. Ono bojone sampean. Angki dateng keluar. Sampean carain ambek Habib, suruh ke Compon Habib. Oh ya. Kapan? Yo, mun bisa ya sekarang berangkat. Mun tak bisa ya lagu. Terserah. Oke pun lagu, gue lagi lagu jalan ke dalam Habib. Oke pun. Jam 7 teko nang omahku, Pak. Ndak ketemu sama saya cuma 3 bulan lah. 3 bulan. Begitu ke rumah saya, kaget saya. Apa, Jong? Mek beda berubah nak kakek Jong. Mek tak pada bik lambe kakek Jong. Angki Habib. Napa sih berubah Habib? Lah Jong. Kon biyen kaya aneh melo aku tahunan pengajian. Batukmu kok ndak gosong, Jong. Kon 3 bulan hilang kok batukmu gosong, Jong. Katanya dia. Lah, ini loh, Beb. Ini memang resep, Beb. Mau sampean tero, ajarin sareng gula. Ngelama aja orangnya. Dia remah caranya menggosong anu ya Jong. Gampang. Iya Jong, ongguan Jong. Saya ngomong ke orang itu, temen, kok tero Jong. Tang batuk dia ada remah caranya gosong Jong. Sebab montang batuk dia gosong Jong. Insya Allah Jong, orang tang jamaah tambah yakin deng kok Jong. Saya gudo seperti itu. Ya apa carane? Gosong no batuk iki mang. Loh Beb, tak gejek sampean Beb. Loh enggak Jong, ongku aja Jong. Engki pun lagu sampai ke kantor sareng kula Habib. Oh iya, ada entek Jong. Perempare Jong bisa gosong Jong. Kimon telaten seminggu bisa gosong Habib. Oh, seminggu bisa gosong. Iya Jong, lagu Jong kalah Jong. Besoknya datang. Gawa kayu koyok ngene, Pak, kotak ngene, Pak. Sangku apa Beb? Ternyata di sini ini ada pentolannya 2. Terus apa? Anu Mak Beb, deki mon nganggur tempel lagi deh ya, sot lagi deh bad. Ya Allah, jadi bener gara-gara sujud Jong. Gara-gara ria.
Dadi bathuke ku digosok-gosok nang ngene, Pak. Anggone kata, ya Allah. Masya Allah, Jong. Terus, Jong. Terus apa kakek mon kelanjutannya, dong? Anu, Habib. Maaf ya, maaf. Saya insya Allah, Habib, jarang-jarang ikut pengajiannya Habib. Kenapa? Saya ingin cepat-cepat langsung masuk surga, Pak Habib. Mek gawat kakek Jong. Manter lanjang umur kakek Jong. Katanya si anak ini, sepuran nah Habib, kula terus cepat masuk ke dalam surga. Terus kepanggi sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Terharu lah Pak. Masya Allah Jong. Andik niat bagus kakek Jong. Cara nada remah Jong. Sebentar lagi saya akan ikut jihad Habib. Demi Allah nih Pak. Jihad Jong. Di mana Jong beda jihad Jong. Kita tahu. Norok tang guru dan norok tang guru lah ki mon bodo orang ahli maksiat can guru bule nih ke Habib kula nih kadeki insyaallah dikasih seperti alat-alat bom kula insyaallah masuk ke tempat maksiat perzinaan perjudian dan lain sebagainya terus efek cetus meledos bilang Habib. Mon kula mate langsung can guru bulan nega kula tak usah hisab langsung masuk ke dalam surga dentek sarang Kanjeng Nabi Muhammad. Menurut sampean Habib Habib tak masuk Bib. Nika kula andik guru langsung masuk langsung kepanggi sarang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah. Nah inilah ajaran-ajaran yang tidak betul ini Pak. Ini ajaran yang tidak betul. Maka itu saya kasih tahu, Jong, dingagi Jong. Setahun nangkok dah Jong kok ngaji berempagi ya abid tak abid, ulang angkok ngaji dari pondok ke pondok, dari kiai ke kiai, dari habib ke habib. Sing kok tahu ya Jong ya, orang masuk surga aja fisabilillah Jong. Di jalan Allah Jong. Gimana Habib bener. Lamun kakek Jong bunuh diri bedoi jalan pemuda masuk dimma kakek Jong. Ayo. Saya masuk surga nek aman mateh bedoi jalan Allah. Lo kakek bunuh diri bedoi jalan pemuda masuk dimma kakek Jong tak kira masuk surga Jong. Paling banter masuk pertokoan kakek Jong. Tak kira masuk surga Jong. Oleh karena itu para hadirin, ayo kita kembali kepada ajaran kita sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Dan yang terakhir. Saat ini lagi nyebar virus apa? Corona. Oke lah virus corona. Ingat. Sampean mau kepingin selamat Pak. Bu. Tidak usah bingung-bingung tentang virus corona. Tidak usah bingung-bingung. Ya antisipasi boleh lah. Antisipasi boleh. Boleh. Tutup masker. Boleh. Mon sobung masker lah. Nyarek masker ke apotek semangken sobung. Mon sobung masker tutupin apa? Ya surban. Mon tadi surban. Mon tadi surban. Yo kelambi gitu tutup nong ini. Mon tak bisa ya celana. Mon tak bisa boleh ya. Ya Batman ya. Pasang dalam pacaran lah. Pasang tawakal sudah berangkat cik saran lah nyongok bedoi WhatsApp ya bodoh saya tutupan ria bodoh tutupan ya macam tretan mau terus selamat nih syarat mau kakek terus selamat ya pegang ini benar-benar ini pegang betul-betul kalau anda kepingin selamat yang pertama jangan lepas dari air wudhu. Iki terakhir ceramah wis Pak. Wis bengi ceramah. Di sampean tidak usah panjang-panjang. Loh Beb, tidak dilanjutkan ceramahnya sampai ngelihat surga sampai ngelihat neraka. Yo tak usah aja lanjut rein ceramah Pak. Pokok sampean peleman dari kantor tak ninggal sholat. Iya Ben. Cocok tak cocok? Oh ceramah sampai mulai peleman sobo. Oh pada wik sampai.
Pokok sekuni salat Sleman laku sampean salat. Nggih, insyaallah nggih, salat nggih. Insyaallah salat pun. Hadirin, yang pertama jangan sampai lepas air wudu ya. Jangan sampai lepas air wudu. Sebab Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsah." Musa, kalau di daerah kamu ada bencana, ada musibah dan kamu tidak dalam keadaan suci, maka jangan kamu salahkan kalau itu musibah akan datang kepada kamu. Maka itu wudu terus. Ngentut, wudu maneh. Ngentut maneh, wudu maneh. Ngentut maneh. Ya mah. Wudu maneh. Mun terus-terusan sompet, Pak. Tak kira ngentut lah. Nyarek tutup botol dia Mas. Mare. Ngentut tadi dalam mah. Ya pokoknya ngentut batal, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, biar selamat. Wudu silahul mukmin. Orang yang berwudu itu sama dengan orang yang membawa benteng, membawa tebeng, aman insyaallah. Bodoh penyakit napa boy, insyaallah sampean selamat. Pon sampean andi wudu. Nomor 2, kalau sampean kepingin selamat, jangan lupa ya, sholat subuh sama sholat isya berjamaah. Subuh dan sholat isya harus berjamaah, karena di situ ada jaminan Allah, yang mana Nabi menyatakan, man sholat subhi fi jamaah, anat lahu fi dhimmatillah hatta yusbih, hatta yumsi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah sampai datang malam hari. Wa man sholal isya fi jamaah kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Dan siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia dijaga oleh Allah sampai datang waktu subuh. Sampai sholat isya berjamaah dijaga sama Allah sampai subuh. Kalau subuhnya sholat isya sholat berjamaah, maka dijaga oleh Allah sampai malam. Berarti 1 hari sampai dilindungi oleh Allah. Jok sampai tinggal sholat berjamaah subuh dan sholat berjamaah isya. Yang nomor 3. Terakhir iki wis 3 sak jange ngono 20, Pak. Kedawan ya. 3 ae wis. Oh 4 ae 4, Pak. Atau 5 paling banter wis. Ojo 10 kakek ndak kira diamalno mbek kon wis ndak ono potongane sampean. Yang nomor 3, baca selawat. Sing banyak maca selawat. Selawat opo ae gak apa-apa. Sembarang pokok selawat. Karena setiap selawat itu pasti makbul. Ya? Setiap selawat itu pasti makbul. Selawat kepada Nabi. Nah, selawat yang paling tepat untuk saat ini adalah selawat tibbil qulub. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala ali wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca selawat. Mun tak hafal Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tok mun tak hafal mateh beuy tretan. Dek remas selawat Allahumma shalli ala Muhammad tak hafal. Hafal insyaallah nggih. Selawat. Yang nomor 4 adalah kita jangan sampai mendekat ke tempat-tempat maksiat. Jangan sampai kita mendekat ke tempat-tempat maksiat. Kalau ada tempat maksiat, jangan sampai datangi. Jangan. Karena semakin banyak orang yang datang ke tempat maksiat, di situ akan semakin turun keras bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang nomor 5, perbanyak sedekah, karena sedekah tudfi'u ghadabir rabb wa tudfa'ul balaya wa tushfilil amrad. Orang yang ahli sedekah pertama akan tidak mendapatkan marahnya Allah. Yang nomor 2, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli sedekah dijauhkan dari segala bala dan musibah. Ahli sedekah, Pak, sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, minimal tabassum liwajhi akhikal muslim sedekah. Lek sampean ndak iso ngetokno dhuwit, sedekah. Dengan apa caranya? Dengan senyum. Ketemu pada orang Islam mah senyum, Pak.
Ketemu senyum. Ketemu senyum. Karena senyum kepada sesama orang Islam itu juga namanya sedekah. Wis, iku tok ae. Lek sampean kepingin sedekah akeh menisuk nang perapatan. Ngene tok. Arep Bojong. Sedekah Habib. Lho, bur. Ketemu orang Islam. Assalamualaikum, senyum. Coba tak senyum sekali kakek ya. Waalaikum. Salam. Allah. Jadi salam yang bagus. Assalamualaikum, ambek guyu. Jawab waalaikumsalam, ambek guyu. Ya Allah, seneng. Itu namanya sedekah. Ada uang, sedekah dengan uang. Tidak ada, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran, sedekah dengan senyum. Itu 5 perkara resep untuk menjauhkan segala macam bentuk penyakit. Insya Allah dikai sehat afiat. Insya Allah semuanya sehat afiat. Insya Allah panjang umur, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Dijauhkan dari musibah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin. Hadirin, sebelum saya berdoa, jika ada kekeliruan dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan atau ada kekurang puasan, mohon maaf yang besar-besarnya. Insya Allah yang sedikit ini akan bisa menambah kadar keimanan kita kepada Allah. Saya cuma pesan 1 perkara, jangan pernah tinggalkan sholat. Teguk Pak nika Pak, sholat Pak. Sholat teguk, engku kudu tak pesan apa. Teguk sholat. Seboran lagi. Kula beriin bocoran. Cek kadang-kadang Pak, seboran aku nyon seboran. Kadang-kadang bedo orang seboran. Iki. SMS dari panitia. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Boleh tanya Beb? Boleh. SMS dari panitia nih kah? Boleh minta nomor telepon Beb? Enggak boleh. Jamaah ada yang mau kenalan Beb? Enggak boleh. Beb, ceramahnya jangan terlalu sebentar. Ditambah lagi Beb. Loh, ongkon enggak? Loh, tak percaya sampean. Jangan sebentar Beb. Terus siang. Siang apa malam kan? Siang apa malam? Siapa? Jam piro iki? 8:30 tuh. 11:30 nih Kak Tretan. Ya tak tambahi 5 menit. Sesuai dengan permintaan. Hadirin. Oke. Nah, aku memang kalau ceramah itu ya ndak terlalu panjang, Pak. Sego goreng iku lek kaken ndak entek sampean. Gini mboten? Tapi lek keditiken ya ndak lega, Pak ya. Lek ndak lega biasa ya apa? Napa? Ya mau antre tak bisa malah anu langsung nambah, pesen dulu regi insyaallah bulan. Nah. Hadirin, oke. Tak tambahi titik karena ada perbedaan dari panitia. Cuma tidak usah panjang-panjang. Titik aja. Yang penting aku ceramah tidak tahu. Pleman, bejeng Pak, beres, masuk ke sur. Orang mau ahli sholat masuk di mah. Masuk ke mah? Masuk ke surga ya? Ya wis, tak kasih pertanyaan, tak kei hadiah untuk memperpanjang waktu. Yang bisa saya kasih hadiah. Ndak ruwet-ruwet wis, sing nang sakku tak kekno sampean. Yang bisa jawab loh ya. Tasbih. Ya masih elek ngene mari tak cekel, tenang ae. Miber sampean. Khasiatnya apa Beb? Tasbihnya Beb, yang elek bisa ganteng. Mon gebi topeng. Yang susah bisa seneng. Iya bukan anu oleh gratisan tak seneng sampean. Ayo. Hadirin rahimakumullah. Ono telepon teko Habib. Kok wis. Anu ini dari pusat ini Pak yang telepon. Tapi engko tak angkat engko wis.
Nanti saya telepon. Iki orderan lagi naik daun biasa. Orang ngundang saya kadang ndak ngundang ceramahnya, kepingin lihat gantengnya tok cukup. Orang kan toh suruh ceramah lanceng. Bengal berempat sama. Ya lokal kelas internasional, Pak. Wis tahu. Tak kayak hadiah yang bisa ambil tasbih ini. Ambil tasbih saya ini. Masih elek gak apa-apa, yang penting tahu tak cekel. Terus tak ajak keliling-keliling, tahu tak selawati sembarang kali, Pak. Khasiatnya yang lapar bisa kenyang kalau makan. Yang haus bisa hilang hausnya kalau minum. Yang ngantuk bisa tidur kalau diklesetkan badannya. Pertanyaan ya. Sing iso pentas be hadiah. Ngono maneh tak kaya hadiah maneh. Santai. Tapi panitia dikrus lo ya. Hadirin. Kasih pertanyaan. Bodoh setung orang ahli mabuk. Terus mabuk setahun, mabuk 2 tahun, mabuk sampai 10 tahun, sampai terus sakit ki pancet mabuk sampai sekarat ki ngomong dimang kok terus ngeno mah. Kakek je sekarat, cuk ngeno mah terus tobat njuk engkau langin nom lah mate apa jangan deki urusan akhirat apa jangan deki sing penting enom kok akhirat neku botol mah nggih lengi-lengi ku pertanyaan situng nggak boleh bedo orang ahli sholat melolo, maca Quran melolo, terus sampai tepak sujud, kalah bi malaikat Israel. Al-matiyu fi halatis sujud, meninggal dalam keadaan sing mabuk mate, sing sholat. Pak Ustadz, napa boleh sing hadir mate ada sing odik terus kapi bakal mate kira betul kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertanyaan sing bisa jawab oleh tasbih. Orang sing pertama mati negu botol, orang sing kedua mate tepak sujud. Pertanyaannya sing negu botol mate masuk dimah, sing sujud mon mate masuk dimah, bisa angkat tangan. Dipikir gampang pertanyaanku mbek wong-wong iki. Pak, tidak ada yang gratisan, Pak. Sangku gampang nabi sampean tang pertanyaan ya. Ayo coba satu orang aja. Dhisik wis iko bagian operator iki lho. Ya, sampean. Masuk mana, Pak? Sik tak aja melok jawab sing nek sampean urui rugi gak untuk nang sampean kok. Masuk kemana? Masuk kubur. Jangan siapa masuk kubur. Salah. Dipikir gampang dah pertanyaanku iki. Orang mabuk mate, orang sholat mate, masuk di mah. Yo iko. Ya sampean Mas. Sik iki lho sing jawab. Mari kene wedok. Wong telu sik lanang telu wedok telu. Masuk mana? Sik talak. Lah nek sing sik talak, iki lek diurui terus bener. Ya malah kesempatan yang lainnya ndak dapat malian. Jangan diajari. Masuk mana? Masuk kadel. Masuk mana? Ndak arek iku lho sing jawab, masuk kadel. Apa? Ndak krungu aku jawaban arek iku. Akhirat. Masuk akhirat. Salah. Sabar Bu, kurang satu laki-lakinya. Ya sampean Pak. Ya. Masuk Facebook. Di mabodo rek mate masuk Facebook. Oh. Tapi keren lu punya jawaban. Orang mate masuk Facebook. Di
Gagal kabeh rek lagi. Ayo golongan arek bine. Ya, itu ya Bu, monggo Bu. Masuk mana Bu? Jadi ini Ibu itu masuk kadel, salah. Si Pak, wedok-wedok lanang wis telu. Si. Yang kedua. Nggih, iya Mbak itu Mbak. Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Salah, si wedok orang siji nggih Bu, sing kodong hitam itu nggih sampean Bu. Aduh. Masuk akalnya. Derem masuk akal. Salah. Wis, tanggap gagal kabeh. Tanggap gagal kabeh. Orang ahli maksiat mate. Orang ahli ibadah sobung umur mate. Yang maksiat, yang ahli sholat kalau mati sama-sama masuk langgar. Masuk langgar. Selamat tak tasbih. Alhamdulillah ya Allah. Tasbih tak jadi hilang. Alhamdulillah. Satunya lagi. Minyak wangi. Masih karek titik, Pak. Minyak wangi luar iki. Tak kira ono sing iso wis ta. Minyak wangi ya. Oke, pertanyaan. Sing gampang ae, cek sampean kenek iki minyak wangi ning. Kok tapi lek kenek didum-dum ya. Sebelahmu kayak ono. Aja dipek dhewe. Minyak wangi. Hadirin, selain panitia gak oleh. Sing ngeru jenengku komplit. Jangan dikasih tahu panitia. Tolong jangan dikasih tahu. Yang tahu nama saya komplit. Mang disebut no, karena tadi sebelum naik itu disebutkan tadi itu. Tidak mungkin saya kasih pertanyaan kalau sampai tidak tahu. Tadi disebutkan mau itu tuh asana akan disampaikan. Ya, yang tahu nama saya komplit loh ya. Kurang siji gagal. Ya silakan. Wah kurang komplit. Kurang komplit. Masih 2, komplit itu sampai 7. Dari mana saya? Urung kabeh. Tahu nomor telepon saya? Catat. 008. Iya, sampean bener, Ben. Dio sero-serno nang konco-konco ya. Dio sero-serno ke konco-konco sing awal. Ya iki. Ya. Itu minyak wangi saya beli di Madinah itu. Iya temenan itu saya beli di Madinah dulu. Walaupun ampune gak enak, tapi insya Allah nok barokah Madinah. Moga-moga cepat sampai nang Madinah. Amin Allahumma. Allahumma amin semuanya. Sudah, alhamdulillah tambahan waktu sudah. Berarti sekarang waktunya doa, berkatan terus mulai. Hadirin rahimakumullah, saya tutup dengan doa. Sebelum saya tutup dengan doa, mohon maaf dan mohon izin kepada panitia khususnya. Tuh, aku mangi kono sing tak pedhot ceramahku mangi. Kula nyuwun sepura kesampean. Masalah salat ya, Pak. Masalah salat. Nyuwun tulung kesampean. Jek sampai ninggal lagi sebab polana bedah orang sing hadir kita bedah orang sing hadir kita sholat. Tolong sholat. Nah, karena Allah itu maha tahu. Sholat Pak. Sholat. Jek sampai ndak sholat. Sholat penting nih Kak. Jek sampai ninggal lagi sholat. Sebab ono wong ya modelnya begitulah tapi masih belum sholat. Isya durung sholat. Sholat toh kok mulai sholat toh. Wis. Hadirin, sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya membawa satu amanat.
Satu amanat ini penting sekali. Ada program, tapi ini tidak harus ya, mohon maaf tidak harus. Saya setiap pengajian untuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, saat ini ya, saya pasti bawa ini. Saya kelilingkan ke jamaah, tapi sifatnya tidak harus. Itu dinawaitui sodakoh, karena ini yang akan dikelilingkan. Yang pertama, bukan milik pribadi, tidak masuk ke harta pribadi sama sekali. Haram bagi saya, aku haram bagi saya. Yang pertama, ikut partai saya tidak mau, disumbang partai saya tidak mau. Yang ketiga, saya mengharamkan diri saya untuk berjualan tatkala saya berdakwah. Tidak ada. Alhamdulillah rezeki neodot. Hanya saat ini kita dalam pembangunan masjid dan tempat untuk anak-anak yatim piatu. Nah, yang mana memerlukan dana. Nah, dana itu saya disumbang partai saya tolak. Zamane pilpres tak tolak. Zamane waktu itu apa saja ya, ya banyaklah pil-pilan. Pokoknya golongannya wong ngombe pil ilak loro apa. Aku ndak melok pil-pilan karena saya anggap yang minum pil itu sakit. Alhamdulillah kita ini sehat. Jadi awak dhewe wis gak melok-melok urut. Lah, oleh karena itu dalam pengajian-pengajian saya bawa ada minyak wangi. Nanti yang akan dikelilingkan, silahkan bagi yang berminat tok, yang berminat mengganti dengan sedekah sebesar minimal 20. Ojo diniati tuku minyak wangi. Lek kok niati tuku minyak wangi ya rugi kon. Jelas rugi. Minyak wangi spray. Tapi itu nawaitu ana sedekah. Nawaitu ana sedekah bagi yang berminat, bagian berminat. Lah, sedekah dalam hal ini yang pertama insyaallah engko tak tuntun niate. Saya akan tuntun niatnya. Biniat insyaallah diilangi, didono toko penyakit. Dan yang kedua, ada satu cerita kisah minta tolong 2 anak atau 3 anak sampai nang supirku di motor. Kawan ini 4 anak ndak apa-apa. Nanti yang bagian perempuan tolong yang ngelilingkan ojo wong lanang, bukan mahramnya, bukan corona ya, ini ndak boleh. Nah, ada cerita ada orang pembantu kerja ke Riyadh. Wong kerja nang Riyadh. Waktu kerja di Riyadh, ternyata si pembantu ini tadi memiliki seorang majikan. Majikane iku loro, lek cara penyakite itu kanker darah. Kanker darah. Jadi kanker darah ini sampai sekarang belum ada obatnya, Pak. Lah di Indonesia wala di Malaysia. Wong lek naudzubillah, lek wis kena kanker darah mati wis biasa. Akhirnya orang ini punya pembantu, pembantunya kalau habis bersih-bersih masuk ke kamar mandi. Kalau masuk ke kamar mandi suwe. Lama-lama majikannya tanya, "Apa sampean?" Katanya pembantu, "Maaf Bu, saya ini berangkat ke sini ini karena terpaksa. Yang pertama saya baru melahirkan belum 40 hari. Karena ekonomi saya terjepit, maka akhirnya saya kerja ke luar negeri jadi pembantu. Jadi saya harus ke kamar mandi karena saya dalam kondisi pendarahan. Harus membersihkan pendarahan dan yang kedua mohon maaf harus mengeluarkan air susu. Karena kalau tidak itu dikeluarkan sakit dan kalau mengeras naudzubillah kalau lama-lama akan bisa menjadi naudzubillah min dzalik kanker payudara." Lah, lama-lama si majikan iki mikir, "Loh, sakno rek kok ngene. Anakmu umur piro saiki?" "Belum 40 hari, Bu." Ya Allah. Ya wis, lungguh. Ibu majikan telepon saudaranya. "Tolong menit tukokno tiket nang Indonesia, pesawat." Kayak kapan? Kayak minggu ngarep. Dibelikan tiket, pembantunya dipanggil. "Rene, iki sampean tak tukokno tiket minggu ngarep sampean mulai. Sampean kerja nang kene lak wis rong wulan nah. Jatah kerjanya itu 2 minggu. Sampean tak bayar 2 tahun. Jatah kerjanya itu 2 tahun, baru kerja 2 bulan. Sampean saya bayar selama 2 tahun komplit ya. Iki tak kei hadiah gawe jajan, minggu depan sampean boleh pulang." "Loh Bu, kenapa saya diusir?" "Saya tidak ngusir. Saya nawaitu sedekah ke panjenengan karena kondisi anak sampean lebih membutuhkan daripada saya. Ibu kan sakit." "Enggak apa-apa. Saya apa katanya Allah, anak kamu masih terlalu kecil, harapan besar masih terlalu panjang.
Akhirnya pembantu ini, saya terima kasih Bu, terima kasih. Ya, tolong doakan saya. Iya Bu, saya doakan. Pulang pembantu ini. Setelah pulang kira-kira 6 bulan kemudian, pembantu ini telepon. Nang majikane, nang Riyadh. Assalamualaikum, sing ngangkat ibu. Waalaikumsalam. Loh Bu, jenengan? Iya saya. Gimana keadaannya ibu? Alhamdulillah, saya sehat. Kalau kamu mau kembali kerja, kesini aja, saya terima. Loh, ibu sehat, sehat. Saya dinyatakan dokter total, sehat, tidak ada penyakit lagi. Masya Allah, dengan apa ibu sehat? Minum apa Bu? Ternyata ibu itu mengatakan, demi Allah, saya tidak minum obat apapun, kecuali obat yang dari dokter yang biasanya saya minum. Dokter memvonis saya 3 bulan lagi saya meninggal dunia, tapi ternyata Allah berikan kesehatan, hilang penyakitnya, kanker darah. Kenapa? Karena ternyata berkahnya sedekah Allah sembuhkan penyakit saya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, dawu mardhakum bis sedekah, obati penyakit kamu dengan sedekah. Oleh karena itu nanti tatkala Anda bersedekah, tolong niatono kayak buat balak, niatono biar selamat dari segala macam penyakit, niati untuk anaknya, niati untuk dirinya, niati untuk hajatnya, karena satu niat, satu sedekah bisa menampung banyak niat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, nanti sambil dikelilingkan endi sing njupuk ndak takon yo. Coba dilihat. Nanti dilihat di ya coba ditanyakan dulu. Ono tak? Oh ya itu ada. Cuma ojo dibagekno dhisik. Aja dibagekno dhisik. Nanti hub di situ tak waca donga iki engko ditirokno. Dadi yang membeli biar ada manfaat, yang sedekah biar ada manfaatnya. Bukan anu ya. Bukan jualan, diingat-ingat baik-baik. Hadirin. Bawa di depan saya sini aja. Sampai tirokno Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inni sami'tu an nabiyyika wa habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qal dawu mardakum bis sadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya minal amrad wal asqab wal balaya bihadhihi sadaqah. Allahumma ishtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihadza. Allahumma taqabbalhu minni innaka antas sami' al-alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasaddaqa bihi sirran wallahu syafi wal muafi. Al-Fatihah. Monggo ambil dikeliling notok, ini tidak harus, silakan yang berminat diganti dengan sedekah minimal 20, terserah ate biro sakarepmu, yang penting gak usah pilih-pilih. Nawaitu ono sedekah, niat ono sing aki, yang perempuan dikasihkan ke yang perempuan, yang laki dikasihkan ke laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil donga tapi jangan rame ya, yang silakan yang berminat tinggal ngambil aja,
tinggal nyemplungkan di situ aja. Jadi kita tapi yang khusyuk kita sambil berdoa. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila zuruji ya rasul. Salamun alaik ya rafi'a syahni wad daraj adfatan ya jiradan alamin ya uhaid diwal garami wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya rasul. Salamun alaik ya rafi'a syahni wad adfatan ya jiradan alamin ya uhai dal judi wal wajhukal maimun hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji ya Rasulullah عليك يا رفيع شاتني والدرج أدفت يا جيت lal judni wal karami. Hadirin mugi-mugi sedaya diparingi sehat afiat, mugi-mugi sedaya dipun paringi selamat dunia akhirat. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad. Ya Allah, malam ini kami bertawassul kepada Nabi Muhammad agar Engkau ridhai kami pada malam hari ini ya Allah. Engkau berkati kami pada malam hari ini ya Allah. Engkau turunkan barokah dan rahmat untuk kami ya Allah, sehingga kami tidak bubar dari tempat ini ya Karim, kecuali hajat kami telah Engkau sampaikan ya Allah. Semoga ya Allah tidak bubar dari tempat ini ya Allah, kecuali semua penyakit telah Engkau jauhkan dari kami ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk di dalam sholat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, dosa kami sudah cukup banyak ya Allah, maksiat kami sudah banyak ya Allah. Malam ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Tangan ini mewakili semuanya ya Allah. Jangan turunkan tangan ini ya Allah, kecuali hajat telah Engkau terima ya Allah. La taruddana bisifril aidi ya Allah. Jangan Engkau kosongkan turunnya tangan kami ya Allah, tapi turunkan tangan kami ya Allah tatkala Engkau sudah memberikan semuanya untuk kami ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir putihkan wajahnya nanti di hari kiamat. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Karena di hari kiamat ada yang gelap wajahnya, ada yang putih wajahnya. Maka yang putih masih ruhu ilal jannah, yang putih tempatnya di dalam surga, yang hitam tempatnya di dalam neraka. Maka putihkan wajah kami ya Allah, putihkan wajah kami di hari kiamat ya Allah, putihkan wajah kami di hari kiamat ya Allah. Walaupun kami di dunia banyak dosa ya Allah, walaupun di dunia kami banyak salah ya Allah, tapi Engkaulah Maha Ghafurur Rahim. Engkau Ghafurun Rahim, Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kepadamu kami bertobat ya Allah, kepadamu kami meminta maaf ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astagfirullah. Nawaitu minta maaf kepada Allah, nawaitu tobat kepada Allah. Kurang lagi yang keras. Astaghfirullah
Kurang keras. Firullah. Ya astaghfirullah. Ya Allah, mohon maaf ya Allah dari segala dosa yang pernah kami jalani ya Allah, dari segala kesalahan yang pernah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dengan bacaan istighfar ini ya Allah, maka limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Turunkan rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Hujani hati kami dengan rahmat ya Allah. Khataya astaghfirullah Rabbal bara. Astaghfirullah minal. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. Astaghfirullah. Semuanya ikut istighfar biar turun rahmat. Al-azim min kulli dzamb. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha. Ucap kalimat Allah, nyebut ke Allah Pak Bu, biar kita ingat Allah. Degi mon dedeng bektona sampean mek bisa ngucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini hati tobat. Hadirin, sambil nyebut Allah sambil ingat mati, sambil nyebut Allah sambil ingat bahwasannya kita akan menghadap kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Jud lana bil ghufran. La ilaha. Ya Allah, ayo ingat Allah, dia berdoreng cinta ingat ke Gusti Allah. Kapan boleh ingat ke Allah tretan? Ayo nyebut nama Allah terus. La ilaha. Sambil dibayangkan bagaimana kalau Anda yang menjadi jenazah malam ini, lalu Anda ditidurkan oleh keluarga, tangannya Anda diikat, mata ditutup kain kafan, telinga disumpet dengan kapas, telinga ditutup, hidung ditutup, mulut ditutup, dibungkus, semuanya nangis, jenazahnya tidak bisa nangis. Sampai akhirnya datang penduso sikil papat rudoi rudo menungso. Begitu jenazah mulai dikubur, anak putu mulai podo tangisan kabeh penangisi sampean. Jenazahnya gak iso ngomong digowo dengan alam kubur. Dimacidekno nang kuburane, wah tukang kubur padha ngeduk, sampean dimasukaken ten lebete kubur, ditutup tanah, ditinggal kali keluarga, sing teko malaikat, yang datang binatang, yang datang berbagai macam. Kalau Anda selamat maka Anda akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau Anda tidak selamat maka hancur tubuh waktu itu, dimakan oleh binatang di alam kubur, hancur karena pukulan-pukulan malaikat. Maka itu para hadirin, nyebut Allah sambil tobat, nyebut Allah sambil tobat, nyebut Allah sambil tobat. Mon tak bisa semakin ingat Allah, kapan sampai ingat Allah? La ilaha illallah. Allah, Allah. La ilaha illallah.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 يا لطيف من بالعباد ألطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل أن تبرم بالفساد لا إله إلا الله 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 لا إله يا لطيف من بخلقه يا خبير من بخلقه يا عليم من بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إله إلا الله محمد رسول عليها نحيا وعليها نموت وعلى نبات إن شاء الله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين اللهم آمين. Terima kasih untuk semuanya dan untuk segala-galanya. Bu, sampai cendak terlalu ngantuk bu, iki PN mari bu. Ono sing meteng dah, ndak sing hadir, ono sing meteng dah. Ndak ono, gak ono ibu-ibu iki, ele, ono ibu-ibu iki. Kon rini tak kayak iki bismillahirrahmanirrahim. Bagi nambah koncone ya. Gelasnya ojo go mulai bae pondok. Hadirin, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadaniyallah wa iyyakum ila sawa'in sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Fadilatul Habib Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Habsyian dari Pasuruan. Semoga dengan adanya ceramah beliau tadi dapat kita amalkan di kemudian hari sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang kami muliakan, untuk doa yang terakhir sebagai doa penutup pada malam hari ini akan dipimpin oleh Fadilatul Habib Al-Habib Umar Al-Hamid yang dari Martajasah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan, dan kami mohon untuk kepada hadirin sebelum doa penutup selesai dimohon dengan beranjak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة الخلد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah wa hasanal jasa. Kami haturkan kepada Fadilatul Habib Al-Habib Umar Al-Hamid yang dari Mertajasa yang telah sudi menutup acara pada malam hari ini dengan ikhtitam berdoa. Dan dengan adanya doa penutup tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami atas nama pembawa acara, bila mana ada aqwal maupun ahwal yang kurang berkenan di hati para hadirin hadirat, khususnya kepada para alim ulama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad